Hello all, good morning. In this lecture, we will start our next unit, unit number 3, Indian Financial System. In last week, we will learn some auditing question, vouching and verification, right? So in this lecture, we will start Indian Financial System, unit number 3. Financial market. First of all, we will clear what is meant by financial market and its classification. So every modern economy is based on the sound financial system. जसं की आपल्याला माहिती आहे इकॉनॉमी साठी महत्त्वाची थिंग काय आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज financial system. So every modern economy is based on sound financial system. So the financial system is the system that allow the transfer of money between saver and investor and saver, that means investor and borrowers. आणि ही सिस्टीम आहे यामध्ये काय होतं ऍक्च्युअली ट्रान्सफर ऑफ मनी बिटवीन सेवर, दॅट मीन्स इन्व्हेस्टर अँड बॉरोवर्स. इन अदर वर्ड, इट हेल्प इन movement of funds. So it help to movement of funds from the surplus hand to the hand requiring them. आणि ज्या बिझनेसेसना ज्या कंपनीना फंडची रिक्वायरमेंट आहे त्या बिझनेस कडे आपण काय करतो, हँड ओव्हर करतो अवर इन्व्हेस्टमेंट. सो फिनान्शियल मार्केट इज अन इम्पॉर्टंट कंपोनेंट ऑफ द फिनान्शियल सिस्टीम. आणि म्हणूनच म्हटलं जातं की फिनान्शियल मार्केट काय आहे, फिनान्शियल मार्केट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनेंट्स ऑफ फिनान्शियल system. So financial market is the market where financial instruments are exchanged or traded. इथे काय केलं जातं, फायनान्स हा financial instrument हे exchange केले जातात. So financial market perform a crucial function in the saving investment process. The facilitate the flow of fund from investor to the borrowers. So जी काही प्रोसेस आहे ती कशी आहे, दे फॅसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड. फंड काय होतो, फ्लो होतो फ्रॉम कोणाकडून, इन्व्हेस्टर कडून बॉरोवर्स कडे. दे आर नॉट सोर्स ऑफ फायनान्स बट दे आर अ लिंक बिटवीन द इन्व्हेस्टर अँड बॉरोवर्स. ऍक्च्युअली दिस इज नॉट अ फायनान्स फायनान्शियल सोर्स, पण काय आहे ती एक लिंक आहे इन्व्हेस्टर आणि बॉरोवर्स मध्ये. सो दीज आर इंट्रोडक्टरी पार्ट. So now we start features of financial market. Features काय आहेत बघा. So these market are characterized by a large volume of transaction. Financial market मध्ये ट्रान्झॅक्शन ची व्हॅल्यू ही कशी असते, लार्ज असते. And the speed with which the financial resources move from one market to another market. आणि यामधून फायनान्शियल सोर्सेस काय होतात तर मूव्ह होतात फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट. आणि त्याचं क्लासिफिकेशन काय आहे आपण पुढे बघणार आहोत. There are various components of financial market. financial market चे काही components आहेत such as stock market, bond market, primary market and secondary market. Okay, these are components of financial market. Next, financial market are highly volatile. financial market हे कसं आहे, volatile आहे. These market are dominated by financial intermediary. It's very important thing. ह्या गोष्टी कोण मॅनेज करतं तर इंटरमिजिएटरी जे आहेत फिनान्शियल इंटरमिजिएटरी, दे आर मॅनेज द फिनान्शियल सिस्टीम who take the investment decision as well as risk on behalf of their depositor. आणि जे डिपॉझिटर आहेत, जे इन्व्हेस्टर आहेत त्यांच्या वतीने ते काय करतात तर कुठे ते मनी इन्व्हेस्ट करणार आहेत ही गोष्ट किंवा ही थिंक आहे, ही जी प्रोसेस आहे हे मॅनेज करतात. अँड नेक्स्ट इज negative externality are associated with the financial market. Negative externality are associated. A failure of any one segment of this market may affect the other market. आणि आपल्याला माहिती आहे की financial market मध्ये एक सेगमेंटचा फेल्युअर हे दुसऱ्या सेगमेंट वरती इम्पॅक्ट होतो.
इन्क्लुडिंग नॉन फिनान्शियल मार्केट असो, आणि नॉन फिनान्शियल मार्केट सुद्धा यामध्ये इन्क्लूड आहे, म्हणजे ज्याच्यावरती तो इम्पॅक्ट करेल. नेक्स्ट, इंडियन फिनान्शियल मार्केट आर गेटिंग इंटिग्रेटेड विथ वर्ल्ड वाईड फिनान्शियल मार्केट. म्हणजे हे कुठे लिमिटेड आहे का की ओके फक्त इंडियाशी रिलेटेड आहे किंवा पर्टिक्युलर एका स्टेटशी रिलेटेड आहे? नो. So Indian financial market are getting integrated with worldwide financial market. So त्याचं काही स्ट्रक्चर दिलेलं आहे बघा, काय आहे बघूया आपण डिटेल. The structure of Indian financial market. The Indian financial market are broadly classified into two categories, money market and capital market. हे आपल्याला फार महत्त्वाच्या कॉन्सेप्ट आहे, त्या लर्न करायचे आहे. मनी मार्केट काय आहे आणि कॅपिटल मार्केट. सो फर्स्ट मनी मार्केट काय बघू आपण. मनी मार्केट डिटेल लर्न करायचं आहे आपल्याला. मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर डीलिंग इन मॉनिटरी असेट फॉर शॉर्ट टर्म. मनी मार्केट मध्ये काय होतं तर शॉर्ट टर्म सिक्युरिटी, शॉर्ट टर्म मॉनिटरी असेट ह्या एक्सचेंज केल्या जातात, जनरली लेस दॅन 1 year. याचा पिरियड कसा आहे तर लेस दॅन 1 yearचा आहे. अशी जे काही असेट आहेत, मॉनिटरी असेट आहेत, याचं डीलिंग ह्या मनी मार्केट मध्ये केलं जातं. इन शॉर्ट मध्ये काय लक्षात ठेवायचं, मनी मार्केट इज द शॉर्ट टर्म मार्केट हिअर डीलिंग मॉनिटरी असेट. इट इज डेप्थ मार्केट, यालाच काय म्हटलेलं आहे डेप्थ मार्केट फॉर अ लो रिस्क. आता शॉर्ट टर्म आहे जे की एका वर्षाच्या आतमध्ये जे काही एक्सचेंजिंग आहे हे इथे आपल्याला बघायला मिळतं. दॅट इज वाय हिअर सेड इट इज द डेप्थ मार्केट फॉर अ लो रिस्क. लो रिस्क आहे, हाय लिक्विडिटी आहे, वी कॅन इझिली कन्वर्ट अवर असेट इन कॅश. दॅट इज वाय हिअर कॉल्ड हायली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेंट. जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत हे कसे आहेत तर शॉर्ट टर्म असणार आहे. Then funds are available in the market for period ranging from single day up to year. म्हणजे जसं की आपण याचा पिरियड बघितला एका वर्षाचा आहे मनी मार्केट मध्ये, पण एका दिवसापासून दॅट मीन्स सिंगल डे अप टू 1 year. म्हणजे एका दिवसापासून एका वर्षापर्यंत तुम्हाला इथे मनी काय होऊ शकते, जे फंड्स आहे तो अवेलेबल होऊ शकतो. मनी मार्केट इज द प्लेस or mechanism where short-term instruments that mature within a year are traded. So एका वर्षामध्ये काय होणार आहे ते ट्रेड. मनी मार्केट मीट द वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड अँड कॉमर्स. ओके, काय सांगितलेलं आहे, मनी मार्केट मीट द वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड अँड कॉमर्स. This market is dominated mostly by government, banks and financial institutions. So हे फार महत्त्वाचं आहे, काय सांगितलं बघा. This market is dominated mostly by government. म्हणजे ह्या मार्केटला जास्त डॉमिनेट कोण करतं, गव्हर्नमेंट, बँक अँड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. हे तीन फॅक्टर महत्त्वाचे आहेत जे काय करतील मनी मार्केटला डॉमिनेट करतील. The money market in India can be divided into two parts. Okay. So money market classified into two categories, organized money market and unorganized money market. So both of these components comprise several constitute. So काय आहे बघा मनी मार्केटचं क्लासिफिकेशन, डिटेल बघायचं आहे आपल्याला. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट classified into two categories, organized money market and unorganized money market. सो ऑर्गनाइज मध्ये काय येतात, जसे की आपण सांगितले तीन कंपोनंट्स यावरती इम्पॅक्ट करतील, गव्हर्नमेंट, बँक अँड फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. सो ऑर्गनाइज मनी मार्केट, this is includes Reserve Bank of India, okay, then scheduled commercial bank, lender, development bank, then investment institution, regional rural bank RRB, foreign bank and state finance corporation,
हे काय आहे तिकडे इन्क्लूड आहेत. DFHR, these are including ऑर्गनाइज मनी मार्केट. अँड अनऑर्गनाइज मध्ये काय आहेत मग? अनऑर्गनाइज मध्ये इंडिजियस बँकर, डोमेस्टिक मनी, निधी अँड चिट फंड, ट्रेडर्स अँड ट्रेड अँड ब्रोकर्स अँड डीलर्स. ओके, हे अनऑर्गनाइज मध्ये आहेत की ज्यांच्याकडून सुद्धा आपण फायनान्स मनी हा कलेक्ट करतो. सो आपण ऑर्गनाइज मनी मार्केट. आणि सब मार्केट मध्ये येईल मग कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, 364 days बिल मार्केट, CD, then CP, certificate of deposit, certificate, okay? Commercial bill, treasury bill. then बिल मध्ये परत कमर्शियल बिल आणि ट्रेझरी बिल. आपण आता ऑर्गनाइज मनी मार्केट डिटेल लर्न करू. सॉरी, अनऑर्गनाइज मनी मार्केट आधी बघूया आपण. Unorganized money market is made up those institutions which fall completely outside for purview of the central banking regulation. These are no standardized rules and regulation relating to financial dealing. It's very important thing. जिथे कोणतंही स्टँडर्ड फॉलो केलं जात नाही फिनान्शियल डीलिंग साठी, त्याला आपण अनऑर्गनाइज मनी मार्केट असं म्हणू शकतो. सो दिस सेक्टर इज कॅरेक्टराइज्ड बाय लॅक ऑफ युनिफॉर्मिटी इन देअर बिझनेस डीलिंग. म्हणजे कुठेही युनिफॉर्मिटी नाहीये, लॅक ऑफ युनिफॉर्मिटी हे बघायला मिळेल. सो फर्स्ट, इंडिजियस बँक. काय आहे बघा, इंडिजियस बँक, बँकर्स. So indigenous bankers are individual or private firm who receive deposit and give loan and thereby operate as a bank. काय सांगितलंय बघा, indigenous bankers are individuals or private firm. त्या काय आहेत? indigenous bankers ह्या private firms आहेत किंवा individual असू शकतात. who receive deposit, ते काय करतात? डिपॉझिट रिसीव्ह करतात आणि लोन पे करतात. they are operate as a bank. ते कसे असतात? त्यांचं ऑपरेशन हे बँकेसारखंच असतं. that is why here called indigenous bank. they mostly operate in urban area. ते कुठे असतात? मोस्टली त्यांचं एरियावरती अर्बन मध्ये असतात. their lending operation are completely unsupervised and unregulated. इथे कोणाचंही सुपरविजन नाहीये किंवा रेग्युलेशन नाहीये. ते स्वतःच त्यांचे काय करतात? फर्म हे रन करतात. दिस इज कॉल्ड द इंडिजियस बँक. Second is the ML, that means money lender. Their primary business is the money lending. Money lending in India is popular both the urban and rural area. म्हणजे मनी लेंडिंग माहिती, इथे फक्त मनी लेंड केला जाणार आहे. ह्या दोन्ही ठिकाणी पॉप्युलर आहेत, अर्बन आणि रुरल मध्ये. सो इंटरेस्ट रेट आर जनरली हाय. आणि यांचा इंटरेस्ट रेट हा कसे असतो? हाय असतो. इंटरेस्ट रेट हा जनरली हाय. लोन आर गिवन फॉर द अनप्रोडक्टिव्ह पर्पज. अनप्रोडक्टिव्ह पर्पज साठी ते लोन देतात मनी लेंडर्स. and operation of money lender are prompt, informal and flexible. हे महत्वाचं आहे. तर मनी लेंडर मध्ये स्पेशल फीचर काय येईल? तर काय आहे? जे ऑपरेट ऑफ मनी लेंडर आर प्रॉम्प्ट. तुम्हाला जेव्हा गरज आहे तेव्हा ते तुम्हाला काय देणार आहेत? मनी देणार आहेत. इनफॉर्मल अँड फ्लेक्सिबल, कारण इथे काही रूल्स नाहीयेत. आणि ते फ्लेक्सिबल आपल्या कन्व्हिनियन्स प्रमाणे, आपल्या कन्व्हिनियन्स प्रमाणे जसे जेवढी आपल्याला नीड आहे तेवढी अमाऊंट इथे दिली जाते. द बॉरोवर आर मोस्टली पुअर फार्मर. कोणाला लोन दिलं जातं? जे पुअर फार्मर आहेत, आर्टिस्टंट आहेत, पेटी ट्रेडर्स आहेत, मॅन्युअल वर्कर्स आहेत, यांना इथे लोन हे दिलं जातं. नेक्स्ट, नॉन बँकिंग फिनान्शियल कंपनी. नॉन बँकिंग फिनान्शियल कंपनी.
So these are financial institutions that provide banking services without meeting the legal definition of the bank. काय सांगितलं बघा? These are financial institutions that provide banking services without meeting the legal definition of bank. जे बँकेचे जे लीगल डेफिनेशन आहेत, लीगल रूल आहेत, हे न फॉलो करता सेम बँके सारखंच परफॉर्मन्स करण्याचं त्या नॉन बँकिंग फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ह्या करत असतात. दॅट इज वन दॅट डज नॉट होल्ड अ बँकिंग लायसन्स. म्हणजे यांच्याकडे बँकिंगचं लायसन आहे का? नाही. These institutions typically are restricted from taking deposit from the public and depending on jurisdiction. They consist of cheat fund. Cheat fund are saving institution. जसं की माहिती इथे it's very popular method of financing cheat fund. So they have regular members who make periodic subscription to the fund. जसं आपण बीसी म्हणतो ना, like that. म्हणजे इथे जे ठराविक मेंबर आहेत, फिक्स्ड मेंबर असतात, ते काय करतात की फिक्स्ड अमाउंट यामध्ये इंट्रोड्यूस करतात. द बेनिफिशियरी मे बी सिलेक्टेड बाय ड्रॉइंग अ लॉट. आणि प्रत्येकाच्या नावाने चीट केल्या जातात. आणि जसं लॉटरी स्टाईल आहे त्या पद्धतीने एक चीट सिलेक्ट केली जाते आणि त्या पर्सनला तो फंड हा दिला जातो. नेक्स्ट टाइमला ती चीट बाहेर काढली जाते आणि मग दुसऱ्या रिमेनिंग आहेत मेंबर्स त्यांना सेम प्रोसेस ही फॉलो केली जाते. आणि मग चीट फंड ही मोर पॉप्युलर कुठे आहे तर केरळ आणि तामिळनाडू मध्ये आहे, हे लक्षात. आता ही बऱ्याच ठिकाणी फॉलो केली जाते पण मोस्टली केरळ आणि तामिळनाडू मध्ये चीट फंड मेथड ही फेमस आहे, पॉप्युलर आहे. नेक्स्ट निधी. Nidhis operate as a kind of mutual benefit for their members. म्हणजे इथे सुद्धा आता जे मेंबर्स आहेत त्यांना फक्त बेनिफिट होणार आहे निधीचा. सो द लोन आर गिवन टू मेंबर्स ॲट अ रिझनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. आणि जे मेंबर आहेत त्यांना रिझनेबल रेट मध्ये लोन हे प्रोव्हाइड केलं जातं. निधी ऑपरेट पर्टिक्युलरली इन साऊथ इंडिया. निधीस कुठे ऑपरेट केले जातात? साऊथ इंडिया मध्ये जास्त ऑपरेट केले जातात असं सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट इज लोन कंपनी और फिनान्शियल कंपनी. लोन कंपनी, आता या वर्डिंग वरूनच तुमच्या लक्षात येईल. लोन कंपनी आर फाउंड इन ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री. आता हे सगळीकडेच आहे. Their total capital consists of borrowing, deposit, and own fund. They give loan to retailers, wholesalers, artisans, and self-employed persons. They offer a high rate of interest along with other incentives to attract deposit. आणि इथे deposit ना तुम्ही काय करताय तर attract. Next, finance broker. Finance broker so they are found in all major urban markets, especially in clothes, grain, and commodity market. They act as the middleman between the lender and borrowers. They charge commission for the services. आणि हे काय करतात? ब्रोकर कमिशन चार्ज करतात फॉर कम्प्लिटिंग टास्क. तर हे होतं सगळं अनऑर्गनाइज मध्ये. ओके, जिथे काही रूल्स रेग्युलेशन काही फॉलो केले जात नाहीये आणि आपल्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे मनी हा अवेलेबल फायनान्स अवेलेबल केला जातो. नेक्स्ट इज ऑर्गनाइज मनी मार्केट. आता ऑर्गनाइज या वर्डिंग वरूनच लक्षात येईल की इथे सगळ्या गोष्टी ऑर्गनाइज आहेत, काही रूल्स आहेत जे तुम्हाला फॉलो करावे लागतात. सो ऑर्गनाइज मार्केट इज दॅट part which come under the regularity purview of the RBI and SEBI. महत्वाचं आहे. काय सांगितलेलं आहे? जिथे रेग्युलेशन कोणाचे आहेत? RBI चे आहेत and SEBI चे आहेत. It follows standardized rules and regulation.
ऑर्गनाइज सेक्टर काय करतायत, रूल्स रेग्युलेशन हे फॉलो करतायत. दिस सेक्टर includes Reserve Bank of India, private bank, public sector bank, development bank and other non-financial company. So यामध्ये काय येणार आहे, Reserve Bank of India, private bank, public bank, development bank and other non-financial company. Life Insurance Corporation, International Finance Corporation, IDBI and other cooperative sector. Some of the important instrument of organized money market. So काय आहे बघा, हे फार महत्त्वाचं आहे, यावरती पण क्वेश्चन विचारले जातात. So first, call and notice money market. The market of extremely short period is referred as a call money market. ज्याचा period extremely short असतो, this is called the call and money market. Under call money market, fund are transacted or overnight basis. म्हणजे एका रात्रीसाठी सुद्धा तुम्हाला पैसे हे फायनान्स हा अवेलेबल केला जातो. The participant are mostly banker. सो इथे पार्टिसिपंट हे कोण आहेत, बँकर्स आहेत, हे लक्षात ठेवा. Therefore it is called the interbank money market. म्हणजे एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेकडे सुद्धा फायनान्स अवेलेबल करून दिला जातो. सो कॉल अँड नोटीस मनी मार्केट. अंडर नोटीस मनी मार्केट, फंड आर ट्रान्झॅक्टेड फॉर 2 days and 14 days पिरियड. आणि याचा पिरियड ट्रान्झॅक्टेडचा किती दिवस आहे, 14 days. 2 days to 14 days. The rate at which the money is made available is called as the call rate. त्याच्या रेटला काय म्हटलेलं आहे, call rate. The call money rate is determined by demand and supply of short term fund. आता त्याची डिमांड किती आहे याच्यावरती राहिलं की त्याचा रेट हा कसा डिटरमाइन केला जाईल. In call money market, the main participant as commercial bank, cooperative bank and primary dealers. सो याचे पार्टिसिपंट कोण आहेत, बँकर्स, जसं की आपण सांगितलं, कोऑपरेटिव्ह बँकर आहेत, कमर्शियल बँकर आहेत आणि प्रायमरी डीलर्स आहेत. दे पार्टिसिपेट ॲज अ बोरोवर्स अँड लेंडर्स. नो कोलेटरल सिक्युरिटी इज रिक्वायर्ड टू कव्हर दोज ट्रान्झॅक्शन. Call money market are located in big commercial center. बिग कमर्शियल सेंटर मध्ये हे लोकेटेड असतात. Call money market is the indicator of liquidity position of money market. कारण इझिली कॅश मध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं. शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवा, कॉल आणि मनी मार्केट हे शॉर्ट टर्म मनी मार्केटचा इन्स्ट्रुमेंट आहे, ज्याच्यामध्ये पार्टिसिपेंट हे कमर्शियल बँक आहेत आणि कमर्शियल बँक, कोऑपरेटिव्ह बँक आहेत आणि प्रायमरी डीलर्स असणार आहेत. त्याचा पिरियड जो महत्वाचा आहे 2 days to 14 days पिरियड हा ट्रान्झॅक्टेड पिरियड असणार आहे. ओके, सो नोटीस मनी मार्केट फंड आर ट्रान्झॅक्टेड फॉर 2 days and 14 days. याचे रेट कसे डिसाइड होणार आहे, तर डिमांड अँड सप्लाय कसं आहे याच्यावरून कॉल मनी मार्केटचा रेट हा डिसाइड. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेझरी बिल मार्केट. सो this market deals in treasury bill of short term duration issued by RBI on behalf of the government of India. treasury bill हे कोण इश्यू करतं, RBI इश्यू करतं, बट बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या बिहाफने हे इश्यू केलं जातं. पण हा जो राईट्स आहे हा RBI ला असते, लक्षात ठेवा. At present 3 types of treasury bill are issued through auction, नेमली 91 days. ऑप्शन जे आहे हे 91 डेज साठी इश्यू केलं जातं. 182 days and 364 days ट्रेझरी. सो ट्रेझरी बिल हे 3 टाइप्स मध्ये आहेत. एक जे बिल आहेत जे ऑप्शन आहेत ते 91 डेजचे आहेत, 182 डेजचे आहेत आणि 364 डेजचे आहेत. So state government does not issue any treasury. It's very important. स्टेट गव्हर्नमेंट हे ट्रेझरी बिल इश्यू करत नाही.
Okay, state government does not issue any treasury bill. So just only RBI काय करतं, इश्यू करणार आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. So interest is determined by market force. मार्केट फोर्स कसा आहे त्याच्यावरून त्याचा इंटरेस्ट रेट हा डिटरमाइन होईल. Treasury bill are available for a minimum amount rupees 25,000. सो ट्रेझरी बिल मधून तुम्ही मिनिमम अमाउंट किती अवेलेबल करू शकता, तर 25,000 अँड इन द मल्टिपल ऑफ रुपीज 25,000. ट्रेझरी बिल आर हायली लिक्विड अँड रेडिली अवेलेबल. इझिली अवेलेबल होऊ शकतं, रेडिली अवेलेबल होऊ शकतं. हायली लिक्विड आहे बिकॉज वी कॅन इझिली कन्वर्टेड इन टू कॅश. दॅट इज वाय हायली लिक्विड असं म्हणतो आपण. देर इज द अब्सेन्स ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. कारण गव्हर्नमेंटचा आहे त्यामुळे रिस्क ही आहे ती अब्सेन्स आहे, कमी रिस्क आहे, म्हणून त्याला अब्सेन्स रिस्क असं म्हणतो आपण. कमर्शियल बँकर, प्रायमरी डीलर, म्युच्युअल फंड, कॉर्पोरेट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन, प्रोव्हिडंट पेन्शन फंड and insurance company can be participated in this market. ओके, हे कसं आहे, वायडर आहे, यामध्ये बरेच डीलर आहेत, बरेच पार्टिसिपंट आहेत. त्यामध्ये कमर्शियल बँकर्स आहेत, प्रायमरी डीलर्स आहेत, म्युच्युअल फंड्स आहेत, कॉर्पोरेट्स आहेत, फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहेत, प्रॉव्हिडंट अँड पेन्शन फंड आहेत, इन्शुरन्स कंपनी आहेत. ऑल दोज आर पार्टिसिपंट इन दिस मार्केट. ओके, सो ऑल अबाउट ट्रेझरी. नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल. पिरियड लक्षात ठेवला, त्याचा 1 इयरचाच असणार आहे. जो 25,000 पर्यंत अमाउंट आपण काय करू शकतो, इथे डील करू शकतो. कमर्शियल बिल काय आहे बघू आता. कमर्शियल बिल आर शॉर्ट टर्म negotiated and self liquidating money market instrument with a low risk. त्यामध्ये सुद्धा कशी रिस्क आहे, लो असणार आहे, तर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. कमर्शियल बिल इज अ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. A bill of exchange is a draw by a seller on the buyer to make a payment with a certain period of time. आता तुम्हाला माहिती आहे बिल ऑफ एक्सचेंज मेथड काय आहे, जो की सेलर ड्रॉ करेल कोणाच्या वतीने, बायरच्या वतीने. जेव्हा बायरला पैसे देणे पॉसिबल नाहीये तेव्हा बिल ऑफ एक्सचेंज ही मेथड यूज केली जाते. सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ओके, वी वेर लर्न ऑलरेडी इन लॉ सब्जेक्ट. जनरली द मॅच्युरिटी पिरियड इज ऑफ 3 months. 3 महिन्यापर्यंत आपण बिल ऑफ एक्सचेंज हे ड्रॉ करतो. मग काही ग्रेस पिरियड वगैरे दिले जातात. हा फक्त 3 दिवस असतात त्यासाठी. कमर्शियल बिल कॅन बी रिसोल्ड अ नंबर ऑफ टाइम. हे कमर्शियल बिल काय होऊ शकतं, सोल्ड होऊ शकतं, रिसोल्ड होऊ शकतं नंबर ऑफ टाइम ड्युरिंग द useless period of bill. The commercial bill are purchased and discounted by the commercial bank and rediscounted by the financial institution. That means Exim Bank, SIDBI, IDBI, etc. So जसं की आपण बिल ऑफ एक्सचेंज डिटेल लर्न केलेलं आहे, त्यामुळे परत ते डिस्काउंटेड बिल कसं होतं, ड्रॉवर कोण आहे, ड्रॉवी कोण आहे, पेई कोण आहे, पेई कडे पण जाऊ शकतं. म्हणून मग त्यांनी रिसोल्ड हे असं दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर जर पॉसिबल नसेल बायरला तर त्याच्या बँकेच्या वतीने पेमेंट करतो, मग डिस्काउंट दिलं जातं. सो कमर्शियल पिरियड फक्त लक्षात ठेवा 3 months आहे. नेक्स्ट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट. सो सीडी are unsecured negotiable promissory note issued by commercial bank and development financial institution. So हे कोण इश्यू करतं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट negotiable promissory note आहे, इश्यू बाय कमर्शियल बँक. CD can be issued to individual, corporation, company, trust fund, associate, etc. The maturity period of CD is between 7 days to 1 year. Maturity period किती आहे, 7 days to 1 year. So for the commercial institution, maturity period is not less than 1 year and do not more than 3 years. Minimum amount
फॉर CD इज ₹1 lakh. CD ची मिनिमम अमाउंट किती आहे? 1 lakh आहे टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम सिंगल सबस्क्रायबर. एकाच सबस्क्रायबर कडून आपण काय करू शकतो? 1 lakh अमाउंट ही रिसीव्ह करू शकतो. So larger amount have to be the multiple of 1 lakh. So amount किती असेल? 1 lakh रुपये ची असेल. कमर्शियल पेपर मनी मार्केट. Next.